નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। રાજ્યમાં 8 કલાકમાં 91 તાલુકામાં વરસાદ। દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદે છોતરા કાઢ્યા। સૌથી વધુ વાપીમાં 5.8 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે, તો પારડીમાં 4.2 ઇંચ, ધરમપુરમાં 4.1 ઇંચ વરસાદ। 16 તાલુકામાં 2 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, તો 28 તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે। पच्चीस जून सुधी अत्यंत भारे वरसादनी आगाही पण करवामां आवी छे। वरसादने लईने हवामान विभागनी आगाही छे। दक्षिण गुजरात अने सौराष्ट्रमां अनराधार वरसादनी वकी, तो नवसारी, वलसाड, डांगमां अति भारे वरसादनुं रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे। दमण अने दादरानगर हवेलीमां पण रेड एलर्ट आपवामां आव्युं छे, तो दाहोद, महीसागर, भरूचमां ऑरेन्ज एलर्ट अपायुं छे। तापी, सूरतमां पण भारे वरसादनुं ऑरेन्ज एलर्ट आपवामां आव्युं छे, तो गांधीनगर, अमदावादमां वरसादनुं येलो एलर्ट, अरवली, खेड़ा, आणंद, पंचमहालमां येलो एलर्ट, वडोदरा, छोटाउदेपुरमां पण येलो एलर्ट आपवामां आव्युं छे। 22 થી 25 जून सौराष्ट्र माटे अति भारे रहेशे। सौराष्ट्रमां अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। सौराष्ट्रमां आजे अति भारे वरसादनी आगाहीनी वच्चे 22 થી 25 जूनमां अति भारे वरसादनी आगाही छे, तो अमरेली, भावनगर, गीर सोमनाथमां भारे वरसादनी वकी छे। बोटाद અને દીવમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। जो फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन तक दोनों क्षेत्रों में, गुजरात रीजन और जो सौराष्ट्र कच्छ रीजन है, दोनों क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात का संभावना है। इसमें आज का जो फोरकास्ट है वाइड स्प्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा रेनफॉल के दोनों क्षेत्रों में। और जो हेवी रेनफॉल का वार्निंग है इसमें जो गुजरात क्षेत्र रीजन है इसमें 7 दिन के लिए ही हम लोग मतलब 19 से लेकर 25 जून तक हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है रेड वार्निंग के साथ नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा नगर हवेली एंड डांग, इसमें रेड कलर के साथ एक्सट्रीमली हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। ऑरेंज वार्निंग के साथ जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट दाहोद, महीसागर, बहरोज, सूरत, तापी 5 डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। और हेवी रेनफॉल जो येलो वार्निंग के साथ दिया गया है इसमें 9 डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। गांधीनगर, अहमदाबाद, अरवली, खेड़ा, आणंद, पंचमहल, वडोदरा, छोटाउदेपुर और नर्मदा, इसमें येलो वार्निंग के साथ हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ में हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ, बोटाद एंड दीव में आज के लिए ये हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। मतलब हेवी टू वेरी हेवी विथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का जो डिस्ट्रिक्ट हमने बताया अकॉर्डिंग टू दैट रेड, ऑरेंज और येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। और जो सौराष्ट्र कच्छ के लिए हेवी रेनफॉल का वार्निंग आज है, मतलब 19 जून। फिर 20-21 के लिए कोई हेवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है। 22-23, 24-25 के लिए फिर हेवी रेनफॉल का वार्निंग है। तो दक्षिण गुजरातमां मेघराजाए धड़बड़ाटी बोलावी छे। दक्षिण गुजरातना तमाम जिल्लामां पड्यो छे वरसाद। छोटाउदेपुर, डांगमां अनराधार वरसाद। छोटाउदेपुरनी ओरसंग नदी 2 कांठे वही रही छे। कावेरी अने अंबिका नदीमां नवा નીર આવ્યા છે, તો ધોધમાર વરસાદથી વલસાડમાં પાણી। ઉકાઈ ડેમમાં 11,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદે છોતરા કાઢ્યા। ડાંગના ગીરાધોધનું રૌદ્ર સ્વરૂપ સામે આવ્યું। સુરતમાં અંબિકા નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે, તો છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ નદી 2 કાંઠે। સિઝનમાં પ્રથમ વખત ઓરસંગ નદીમાં પૂર આવ્યું છે, તો ઓરસંગ નદી પરનો ચેક ડેમ થયો છે ઓવરફ્લો। ઉકાઈ ડેમમાં 11,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ છે। વાપીમાં ભારે વરસાદથી પાણી ભરાયા છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રસ્તા પર પાણી ભરાયા છે, તો શહેરને જોડતા રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાયા છે। પાણી ભરાતા વાહન વ્યવહાર બંધ કરાયો છે। કલાકો સુધી લોકો ટ્રાફિક જામમાં ફસાયા છે, તો રસ્તા ઉપર પાણી ભરાતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। રેલવે ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર દોડતું થયું છે। પાણી નિકાલ માટે ટીમો કામે લાગી છે।
ભારે વરસાદને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તા ઉપર પાણી ભરાયા હતા. તો શહેરના ઈસ્ટ અને વેસ્ટને જોડતું આ રેલવે ગરનાળું સવારથી જ ભારે વરસાદમાં અહીંયા આગળ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. ગરનાળામાં પાણી ભરાઈ જતા અહીંથી પસાર થતા રાહદારીઓ અને વાહન ચાલકોને રોકવામાં આવી રહ્યા છે અને કલાકોથી લોકો અહીંયા આગળ આ ગરનાળું પસાર કરવા માટે છે રાહ જોઈ રહ્યા છે અને દર વર્ષે આ સમસ્યા સર્જાય છે. ભારે વરસાદમાં આ ગરનાળું પાણી ભરાઈ જતું હોવાથી લોકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. અત્યારે કેટલાક લોકો આપણી સાથે છે, એમની સાથે જ सीधा बात करશું. आपका नाम? बिमलेश। जी, क्या तकलीफ है? पानी भरा हुआ है, कहाँ कहाँ से? उधर भी भरा है इधर भी भरा है जाने। पूरे साल ऐसा ही होता है हर साल? हाँ, अभी तो पहला बारिश हुआ तो ऐसा ही भर गया। इससे पहले अगले साल मैं यहाँ पे नहीं था, अभी उधर भी शायद भरा हो। यादव जी, ये पानी भर जाता है, क्या तकलीफ होती है? तकलीफ ये हो रही है कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ड्यूटी से आए हैं, घर पे जाना है, रुके हुए हैं यहाँ पे। छोटा गरनाला पूरा भरा हुआ है, बड़ा वाला भी भर गया। हर साल ऐसा होता है कि ऐसा होता है हर साल। આ રીતે લોકોએ દર વર્ષે કલાકો સુધી અહીંયા આગળ રાહ જોવી પડે છે અને શહેરને એક તરફથી બીજી તરફ જવા માટે એકમાત્ર અત્યારે આ ચાલુ રેલવે ગરનાળું છે, તેમાં પણ પાણી ભરાઈ જતા વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ એન્ડ ગુજરાતી, વાપી. તો વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ. જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ. ધરમપુરમાં 4.5 ઇંચ, વલસાડમાં 2 ઇંચ, વાપીમાં 1.48 ઇંચ તો કપરાડામાં 1.28 ઇંચ વરસાદ. વાપીમાં ભારે વરસાદથી અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. પ્રથમ વરસાદમાં જ વાપી મહાનગરપાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની ખુલી છે પોલ. સમયસર ગટરના ઢાંકણા ન ખોલાતા અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વાપીના ગુંજન વિસ્તારમાં રસ્તા પર પાણી ભરાયા છે તો નીચાણવાળા વિસ્તારમાં કેટલીક દુકાનોમાં પણ પાણી ભરાયા છે. સતત વરસાદના કારણે જનજીવન પણ પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. તો વલસાડ જિલ્લામાં જામ્યો છે વરસાદી માહોલ. 24 કલાકમાં વલસાડ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. કપરાડામાં 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે તો ધરમપુરમાં 8 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે. વલસાડમાં 2.2 ઇંચ, જ્યારે પારડીમાં 3.75, વાપીમાં 3.75 વરસાદ ખાબક્યો છે, જેના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. વાપી સહિત સમગ્ર વલસાડ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. સવારથી જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો છે. વાપીમાં ભારે વરસાદને કારણે શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ પર પાણી ભરાયા છે. આથી વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જણાવી દઈએ કે છેલ્લા 3 દિવસથી વલસાડ જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વિતેલા 24 કલાકમાં જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ વલસાડના કપરાડામાં નોંધાયો છે. કપરાડામાં 10 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસતા જિલ્લાના તમામ નદી નાળાઓ અત્યારે બે કાંઠે વહી રહ્યા છે અને જિલ્લાના નદી નાળાઓમાં પાણી આવતા અત્યારે ખેડૂતોમાં ખુશી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે કપરાડાના આ મધુબન ડેમમાં પાણીની સતત આવક વધી રહી છે. આથી મધુબન ડેમના દરવાજા ચોમાસામાં ખોલવામાં આવ્યા છે. વલસાડ અને ઉમરગામ તાલુકામાં પણ સરેરાશ 3 ઇંચથી વધારે વરસાદ વરસ્યો છે. આને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી છે, પરંતુ શહેરી વિસ્તારોની અંદર સતત વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. આવી રીતે ભારે વરસાદને કારણે વલસાડ જિલ્લાના અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ ગયા હોવાથી જિલ્લામાં 10 થી વધુ રસ્તાઓને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. આમ વલસાડ જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી છે, પરંતુ શહેરી વિસ્તારોમાં જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. ભરતસિંહ વાડેર, ગુજરાતી, વલસાડ. તો ધોધમાર વરસાદથી વલસાડમાં પાણી. હાઈવે પર પાણી ભરાતા ભારે હાલાકી. વલસાડ ધરમપુર સ્ટેટ હાઈવે પર પાણી ભરાયા છે. પ્રી મોન્સૂન કામગીરી પર સવાલ ઉઠ્યા છે. રસ્તા ઉપર પાણી ભરાવાના કારણે ટ્રાફિક જામ સર્જાતા લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે. તો બીજી તરફ વલસાડમાં ભારે વરસાદથી જનજીવનને અસર થઈ રહી છે. જનજીવનને અસર છીપવાડ અંડરપાસ પણ બંધ કરવામાં આવ્યો છે. રસ્તો બંધ કરાતા વાહન ચાલકો અટવાયા છે. મોગરાવાડી ગરનાળામાં પણ પાણી ભરાયા છે તો નેશનલ હાઈવે પર પાણી ભરાયા છે. તો વલસાડમાં ભારે વરસાદ. ગુંદલાવ પોલીસ ચોકી પાસે મહાકાય વૃક્ષ ધરાશાય થયું છે. મોટું ઝાડ પડતા નીચે 10 થી વધુ વાહનો દબાયા છે. વાહનો નીચે દબાતા નુકસાન થયું છે. કોઈ ઈજા કે જાનહાનિ નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે, ક્યાંક વૃક્ષો પડ્યા છે. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે કાર પર પણ વૃક્ષો પડ્યા છે, જેના કારણે નુકસાન પણ થઈ રહ્યું છે. તો મહાકાય વૃક્ષ ધરાશાયી. મોટું ઝાડ પડતા નીચે 10 થી વધુ વાહનો દબાયા.
વલસાડમાં ભારે વરસાદના પગલે તંત્ર પણ એલર્ટ છે। એનડીઆરએફની એક ટીમ તૈનાત કરાઈ છે। ભારે વરસાદથી જિલ્લામાં પાણી ભરાયા છે। હાલ જિલ્લામાં 32થી વધુ રસ્તા બંધ કરવામાં આવ્યા છે। ધરમપુર અને કપરાડા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। જિલ્લામાં નદીઓમાં પણ પૂરની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। ની એક યુનિટ આવી છે કાલે સવારે 5 વાગે। આમાં 26 લોકો છે। એમના પાસે પણ 4 લાઈફ બોટ છે, બોટ છે અને એમના પાસે પણ ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, રોપ અને લાઈફ બોય, આ બધા। આના સિવાય મામલતદાર જેટલા પણ છે આપણી પાસે છે મામલતદાર, એના પાસે પણ પૂરતી સંખ્યામાં ઇક્વિપમેન્ટ્સ ઉપલબ્ધ છે। તો સુરત જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડતા નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે। માંડવીના મુજલાવ ખાતે વાવિયા ખાડીમાં નવા નીરની આવક નોંધાઈ છે। મુજલાવથી કામરેજ બારડોલીને જોડતા મુખ્ય માર્ગ પર આવેલ બ્રિજ પરથી પાણી ઓવરફ્લો થયું છે। તો મુજલાવ સહિત આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોએ 40થી 45 કિલોમીટરનો ચકરાવો લઈ કામરેજ અને બારડોલી જઈ શકાય। બીજી તરફ તાપીના વ્યારાના લખાલી ગામે ચિંચબરડી તરફ જોડતો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થયો છે। રાણી આંબા તરફ જતા રોડ ઉપર આવેલ લખાલી ગામે કોઝવે દર વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન પાણીમાં ગરકાવ થાય છે, છતાં ઊંચો પુલ બનાવવામાં તંત્ર ઉદાસીન જોવા મળી રહ્યું છે। ચોમાસા દરમિયાન 7 જેટલા ગામો થાય છે સંપર્ક વિહોણા। હાલ પણ ઉપરવાસમાં સામાન્ય વરસાદ થતાં જ કોઝવે પરથી નદીનું પાણી ફરી વળતા લખાલી ગામને જોડતા ચિંચબરડી, વડપાડા, રાણી આંબા, ભૂરીવેલ, બિરબરા, ઢોંગી આંબા વગેરે ગામોના લોકોને આવવા જવાનો રસ્તો કલાકો સુધી બંધ રહેતા હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। તો બીજી તરફ છોટાઉદેપુરના બોડેલી નજીક આવેલ ઓરસંગ નદીના બ્રિજ ઉપર પડેલા ખાડાના મામલે ગઈકાલે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવેલો અહેવાલ મસ્ત મોટા પડેલા ખાડા પર ઢાંક પીછોડો કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। પડેલા ખાડામાં ફક્ત રેતી નાખી પૂરવામાં આવી રહ્યા છે ખાડા। વરસાદ થતાં જ આ બ્રિજ પર પડેલા ખાડા ખુલ્લા થતાં ફરી રાહદારીઓને ખેડવું પડશે જીવનું જોખમ। બ્રિજ પર એક નહીં પરંતુ અનેક ખાડાઓથી લોકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। રાજકોટમાં ચાલુ સિઝનના માત્ર 6 ઇંચ વરસાદમાં જ તંત્રની પોલ ખુલી ગઈ છે। મનપાની મુખ્ય કચેરીથી થોડે દૂર આવેલ દિવાનપરામાં મસમોટો ભૂવો પડ્યો છે। ભૂવાને લીધે લોકોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। હાલ મનપાએ ચેતવણી રૂપ બોર્ડ લગાવવાની કામગીરી શરૂ કરી છે। ગયા વર્ષે ખાડો પડી ગયો, મહાનગરપાલિકા ખાલી ભરતી નાખાવીને વૈયા ગયા હતા। પછી આજે વરસાદ પહેર્યો, ભરતી ધોવાઈ ગઈ ને ખાડો પડી ગયો છે ભૂવો મોટો, ને પાણીનો નિકાલ કરવા માટે 4 રસ્તાનું પાણી અહીંયા આવે છે। ત્યારે ખાડો પડી ગયો તો એ લોકો ટ્રેક્ટર લઈ આવીને ભરતી નાખીને વૈયા ગયા હતા। એ ભરતી વરસાદમાં ધોવાઈ ગઈ અને આ ભૂવો પડ્યો। તો અમદાવાદમાં પડેલા વરસાદના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં પણ આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે। સોલામાં શિવમ રેસિડેન્સી પાસે હજી પાણી ભરાયેલા જોવા મળ્યા છે। તો વરસાદથી વિરામ મળ્યો પરંતુ પાણી તો ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યું। લોકોના વાહનો બંધ થઈ જાય તેટલું પાણી ભરાયેલું હતું। અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયેલી પરિસ્થિતિની અંદર લોકોએ પસાર થવું પડ્યું છે। અમદાવાદ શહેરમાં મોડી રાત્રે જે વરસાદ વરસ્યો તેને કારણે શહેરમાં ખૂબ જ પરેશાની છે। અમદાવાદના સોલા વિસ્તાર પણ આ પરેશાનીથી લાગતા જ નથી। ખાસ કરીને અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા તેવી સ્થિતિ છે। એક તરફ કોર્પોરેશન દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, કામ ચાલુ છે, તેમાં બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યા છે, તો બીજી તરફ પાણી ભરાયેલી પરિસ્થિતિની અંદર લોકોએ આ જ પાણીમાંથી પસાર થવું પડે છે। કેટલાક લોકો તેમના વાહનો બંધ થઈ ગયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। ભાઈ, ક્યાં જવા નીકળ્યા હતા અને શું પરિસ્થિતિ દર વર્ષે આવું થાય છે? હું છોકરાઓ મૂકવા જાઉં છું, મોર્નિંગ સ્કૂલ હોય છે અને ખાસ કરીને છેલ્લા 2-3 વર્ષથી હું જોઉં છું એ લોકો એવી કમેન્ટ કરતા હોય છે કે અમે રોજ આવતી વર્ષે આ મેન ડેમેજ લાઇન થઈ જશે, આ થઈ જશે, પણ કોઈ એ લોકોએ કોઈ કામ કર્યું નથી। અહીંયા સામેની સાઈડ એ લોકોએ મેન લાઈન દોરેલી છે એની પાણી કવર કરવાની, પણ એ બી ઓવરફ્લો થઈ ગઈ છે અને સવારમાં એટલો પ્રોબ્લેમ પડે છે કે 2 થી 3 વાર તો જે છોકરાઓ હતા એ અંદર પડી બી ગયા છે અને સ્કૂલ યુનિફોર્મ બી બગડી ગયો છે, પણ આ લોકો કોઈ કોર્પોરેશન વાળા કોઈ ધ્યાન દોરતા નથી। આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે અમદાવાદ શહેરના લોકો પરેશાન થતા તમામના વાહનો છે તે બંધ થઈ ગયા છે અને તેને કારણે લોકો છે તે પરેશાન થતા જોવા મળી રહ્યા છે। તો વલસાડના મધુબન ડેમમાં વધી છે પાણીની આવક। સિઝનમાં પ્રથમ વખત ડેમના દરવાજા ખોલાયા છે।
ડેમમાંથી 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું છે. નદી કિનારાના વિસ્તારોને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તો નીચાણવાળા વિસ્તારોને પણ સાવચેત રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. વલસાડ જિલ્લામાં આજે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તમામ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ વરસ્યો છે. અત્યારે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, વાપી નજીકથી પસાર થતી દમણગંગા નદીના વિયરના દ્રશ્યો છે. આ વિયર અત્યારે ચોમાસામાં પ્રથમ વખત જ ઓવરફ્લો થયો છે, અને કારણે દમણગંગા નદી અત્યારે તોફાની સ્વરૂપે વહી રહી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે દમણગંગા નદીના ઉપરવાસમાં આવેલા મધુબન ડેમમાં કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં સતત ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આને કારણે ડેમમાં પાણીની આવક થઈ રહી છે. પરિણામે મધુબન ડેમના દરવાજા આ વખતે ચોમાસામાં પ્રથમ વખત ખોલવામાં આવ્યા છે, અને ડેમમાંથી દમણગંગા નદીમાં 50,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આથી દમણગંગા નદી અત્યારે બે કાંઠે વહી રહી છે. પરિણામે સંઘપ્રદેશ દમણ, દાદરનગર હવેલી અને વલસાડ જિલ્લાના દમણગંગા નદી કિનારાના લોકોને એલર્ટ કરવામાં આવે છે. આમ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓમાં આ રીતે શ્રીકાર વરસાદને કારણે ખેડૂતોમાં ખુશી છે. જોકે શહેરી વિસ્તારોમાં સતત વરસાદને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વાપી. તો સુરેન્દ્રનગરના ધોળીધજા ડેમ ત્રીજા દિવસે ઓવરફ્લો. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી ડેમ ઓવરફ્લો થયું છે. ડેમ ઓવરફ્લો થતાં ભોગાવો નદીમાં પાણીની આવક થઈ છે. નદીના પટમાં તેમજ નીચાણવાળા વિસ્તારમાં અવરજવર ન કરવા માટે તાકીદ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં તાજેતરમાં વરસેલા વરસાદના કારણે પ્રથમ વરસાદે છે તે સુરેન્દ્રનગર શહેરનો ધોળીધજા ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયો છે, અને આજે સતત ત્રીજા દિવસે આ ડેમ છે ઓવરફ્લો થઈ રહ્યો છે, અને અંદાજે 4,000 ક્યુસેક પાણી છે એ ઓવરફ્લો થઈ અને ભોગાવો નદીમાં વહી રહ્યું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે ખાસ કરીને કે 2 દિવસ પહેલા જયારે આ ડેમ ઓવરફ્લો થયો હતો ધોળીધજા ડેમ, ત્યારે ભોગાવો નદી બે કાંઠે આવી હતી, અને આ સતત ત્રીજા દિવસે હાલ જે છે ઉપરવાસમાંથી પાણીની આવક ઘટી છે, પરંતુ હજુ આ સતત ત્રીજા દિવસે આ ડેમ છે ઓવરફ્લો થઈ અને વહી રહ્યો છે. અંદાજે 4,000 ક્યુસેક પાણી છે ઓવરફ્લો થઈ અને ભોગાવો નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને નદીના પટમાં લોકોને અવર જવર ન કરવા માટે પણ તંત્ર દ્વારા તાકીદ અને સાવચેત રહેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર. તો છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ નદી બે કાંઠે. ઉપરવાસમાં વરસાદથી નદીમાં ભરપૂર આવક થઈ છે. સિઝન પ્રથમ વખત ઓરસંગ નદીમાં આવ્યું છે પૂર. ઓરસંગ નદી પરનો ચેકડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. તો સુરતમાંથી પસાર થતી અંબિકા નદીમાં નવા નીર આવ્યા છે. નવા નીર સાથે નદી બે કાંઠે વહેતી થઈ છે. મહુવાનો ઐતિહાસિક મધર ઇન્ડિયા ડેમ છલકાયો છે. તો ચાલુ સિઝનમાં પ્રથમવાર મધર ડેમ છલકાયો છે. ડેમ છલકાતા નયનરમ્ય દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. તો મધર ઇન્ડિયા ડેમ વિસ્તારના લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન. ખેડૂતો, પશુપાલકો, મહત્તમ લોકો મધર ઇન્ડિયા ડેમ પર નિર્ભર છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદે જ મેઘમહેર. જિલ્લામાં સિઝનના પ્રથમ વરસાદે જ 6 જેટલા જળાશયો છલકાઈ ગયા છે. જિલ્લાના 11 ડેમ પૈકી 6 ડેમ ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે, જ્યારે અન્ય 5 ડેમો 70% વધુ ભરાઈ જતા જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદે જ પાણીની સમસ્યાનો અંત લાવી દીધો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે 11 ડેમોમાં માત્ર 25થી 28% જેટલો પાણીનો જથ્થો બચ્યો હતો, અને વરસાદ ખેંચાય તો પાણીની વિકટ સ્થિતિ સર્જાવાના પણ એંધાણ હતા. પરંતુ જૂન માસના ત્રીજા સપ્તાહની શરૂઆતમાં જ સમગ્ર જિલ્લામાં મેઘમહેર થઈ હતી, જેના કારણે જળાશયો ભરાયા છે. ઉપરવાસમાં સારા વરસાદના કારણે નાયકા, ધોળીધજા, સબુરી, વાંસલ, થોરિયાડી અને વડોદ ડેમ ઓવરફ્લો થયા છે. તો નાયકા ડેમમાંથી અંદાજે 54,000 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. ધોળીધજા ડેમમાંથી 4,000 ક્યુસેક પાણી ઓવરફ્લો થઈ રહ્યું છે. ડેમ ઉપર તેના કેચમેન્ટ એરિયામાં વધુ વરસાદના લીધે તેના ગેટ ઓપન કરી આઉટફ્લો કરવામાં આવેલ હતો, જેના લીધે ધોળીધજા ડેમ પણ ઓવરફ્લો થયેલ હતો. અને હાલની કન્ડિશન મુજબ નાયકા ડેમના તમામ દરવાજા બંધ છે, ઇનફ્લો બંધ થતા, અને ધોળીધજા ડેમ ઉપર હજી 4,000 ક્યુસેક જેવો આઉટફ્લો ચાલુ છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પ્રથમ વરસાદે તે કુદરતે મેઘમહેર વરસાવતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 11 જે મુખ્ય ડેમ છે પૈકી 6 જે ડેમ છે આ ડેમ છે ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે, જેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના મુખ્ય 11 જળાશયો પૈકી નાયકા, ધોળીધજા, વાંસલ, થોરિયાળી, સબુરી સહિતના 6 ડેમ છે પ્રથમ વરસાદે ઓવરફ્લો થઈ ગયા છે, જ્યારે બાકીના જે 5 ડેમ છે આ 5 ડેમમાં 70%થી વધુ નવા નીરની આવક થવા પામી છે. ખાસ કરીને જૂનના પ્રથમ અને બીજા સપ્તાહમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 11 જળાશયોમાં માત્ર 20થી 25% જેટલો જ પાણીનો જથ્થો બચ્યો હતો, ત્યારે પ્રથમ વરસાદે તે 11 પૈકી 6 જે ડેમ છે એને છલકાવી દીધા છે, જેને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જે પીવાના પાણીની સમસ્યા હતી આ પાણીની સમસ્યાનો અંત આવશે તેવી લોકોને આશા છે.
અક્ષય જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરેન્દ્રનગર। તો વલસાડમાં ભારે વરસાદને લઈને અમદાવાદ મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પ્રભાવિત થયું છે। વલસાડ નજીક નેશનલ હાઈવે પણ ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે। વલસાડના કુંડી સરોન ગામ વચ્ચે નેશનલ હાઈવે 48 પર ભરાયા છે પાણી। સુરત મુંબઈ તરફના હાઈવે પર પાણી ભરાયા છે। સમાચારનો પ્રવાહ યથાવત રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। Had a blast. ડાંગ જિલ્લામાં અંબિકા નદી પરનો ધોધ સક્રિય થયો। સાપુતારા અને તળેટી વિસ્તારોમાં વરસાદથી અંબિકા, પૂર્ણા અને ખાપરી નદીઓ બે કાંઠે વહેતી થઈ। ગીરા ધોધ સક્રિય થતા પ્રવાસીઓમાં આનંદ। ડાંગના સાપુતારામાં ધોધમાર વરસાદ, ગિરિમથકમાં વાતાવરણ ખુશનુમા બનતા ફરવા આવેલા પ્રવાસીઓ ખુશખુશાલ। સાપુતારાના તળેટી વિસ્તારમાં વરસાદ પડતા ધરતીપુત્રોમાં ખુશીનો માહોલ। ખેડૂતો ખેતી કામમાં જોતરાયા। ડાંગ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદ, વઘઈ તાલુકામાં ધોધમાર વરસાદ ખાબક્યો। માછલી ખાતડ ગામમાં કોતરમાં પાણી ભરાયા। રસ્તા પર જળબંબાકારની સ્થિતિ, ભારે વરસાદના કારણે જનજીવન પ્રભાવિત। ડાંગ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ, ગિરિમથક સાપુતારામાં વરસાદ જામતા નયનરમ્ય નજારો જોવા મળ્યો। આહવા અને વઘઈમાં પણ વરસાદ વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું। વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશીની લહેર। અરવલ્લીના મોડાસા પંથકમાં સરડોઈમાં ધોધમાર વરસાદ, ડુંગર પરથી આવતા પાણીમાં ગામના માર્ગો ડૂબ્યા। ધોધમાર વરસાદથી ફેલાઈ ઠંડક। ગીર સોમનાથના કેટલાક વિસ્તારોમાં સુસવાટા મારતા પવન સાથે જામ્યો વરસાદ। કોડીનાર અને સૂત્રાપાડામાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો। કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે વરસાદ વરસતા વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો। ગીર સોમનાથમાં મેઘરાજાની બહેર, કોડીનાર, વેરાવળ અને સૂત્રાપાડામાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ। કોડીનારમાં 2 ઇંચ વરસાદથી ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા। દરવાજા રોડ, શુગર મિલ, પણાદર રોડ પર પાણી ભરાતા હાલાકી। જૂનાગઢના સાસણગીરમાં એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી જામ્યો વરસાદી માહોલ। રસ્તાઓ પર ફરી વળ્યા પાણી। નદી નાળાઓમાં નવા નીરનું આગમન। સારા વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી। તાપી જિલ્લામાં ડોલવણ નીઝરમાં 1.8 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। વાલોડ, વ્યારા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા। વરસાદી માહોલથી વાતાવરણમાં પ્રસરી ઠંડક। ભારે ઉકળાટ બાદ અમદાવાદમાં છવાયો વરસાદી માહોલ। શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદ। શામલચા રસ્તા પર ફરી વળ્યા વરસાદી પાણી। સૌરાષ્ટ્રના ડેમોમાં વરસાદના કારણે નવા નીરની આવક। માત્ર એક જ દિવસમાં સૌરાષ્ટ્રના ડેમોના સ્ટોરેજમાં 11.53% જંગી વધારો થયો। આજીબા ડેમના 2 દરવાજા 3 ઇંચ સુધી ખોલવામાં આવ્યા। સુરેન્દ્રનગરની ભોગાવો નદીમાં પૂરમાં ફસાયેલા વૃદ્ધનું જેસીબીમાં રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું। નદીના પાણી રિવરફ્રન્ટ પર ફરી વળતા વૃદ્ધ બસ સ્ટોપમાં ફસાયા। મનપાની ટીમ અને પોલીસ કર્મચારીએ જીવના જોખમે રેસ્ક્યુ કરી સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા। ભાવનગરના નારી ગામે મીઠાના અગરમાં 58 લોકો ફસાયા। 4 મીઠાના અગરમાં પાણી આવી જતા પશુપાલકો અને મીઠા અગરમાં કામ કરતા કર્મચારી ફસાયા। ફાયરની ટીમે તમામનું રેસ્ક્યુ કર્યું। એડમિરલ સોલ્ટમાં પાણીમાં ફસાયેલા તમામ 58 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા। સ્વજનો ઘરે પરત ન ફરતા પરિવારે ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટને જાણ કરી હતી। ફાયર બ્રિગેડની રેસ્ક્યુ ટીમે બોટ લઈને કરી હતી શોધખોળ। ભાવનગર જિલ્લાનું માઢિયા ગામ પાણીમાં ગરકાવ। રહેણાંક મકાનોમાં 3 થી 4 ફૂટ પાણી ભરાયા। ફક્ત 2 દિવસમાં પડેલા વરસાદથી ગામ બેટમાં ફેરવાઈ જતા સ્થાનિકોને ભોગવવી પડી હાલાકી। મીઠાના અગરના પાડાના કારણે પાણી ગામમાં ઘૂસી ગયા હોવાનો ગામ લોકોનો આરોપ। દર વર્ષે ચોમાસામાં આ જ સ્થિતિનો સામનો કરવો પડતો હોવાનો દાવો। ઘરમાં પાણી ઘૂસી જતા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન। ભાવનગરના સનેસ ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાયા। પૂરગ્રસ્ત લોકોની વ્યથા સાંભળવા ટ્રેક્ટર ચલાવીને જીતુ વાઘાણી પહોંચ્યા સનેસ ગામ। 2000 લોકોની વસ્તી ધરાવતું ભાલ પંથકનું સનેસ ગામમાં વરસાદી પાણી ભરાયા। ભાવનગર જિલ્લામાં નારી ગામ નજીક પૂરના પાણી વચ્ચેથી 400 ગાયને બચાવી લેવાઈ। ધારાસભ્ય જીતુ વાઘાણી અબોલ જીવોની વહારે આવ્યા। હેલ્પલાઇન વાન પોતે હંકારી ગાયોને પાણીમાંથી બહાર લાવ્યા। નારી ગામે બીમાર, અશક્ત સહિત 25 ગાયને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી। ભાવનગર અને જિલ્લાના વિવિધ તો ડાંગ જિલ્લામાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છે। આહવા, વઘઈ, સુબીર તાલુકામાં કેટલાક માર્ગો બંધ।
20 જેટલા માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા માર્ગ બંધ કરવા પડ્યા છે તો લો લેવલ કોઝવે પણ પાણી ફરી વળતા મુશ્કેલ થઈ રહી છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. તો ડાંગ જિલ્લાનું જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે. જિલ્લાની અંબિકા પૂર્ણા નદીમાં પૂરની સ્થિતિ છે તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ જોતા આવનારા 24 કલાક નવસારી શહેર તેમજ જિલ્લા માટે ખતરાની ઘંટી. ડાંગ જિલ્લામાં ભારે વરસાદને પગલે જિલ્લાની ગીરા, અંબિકા, પૂર્ણા, ખાપરી નદીમાં પૂરની સ્થિતિ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો તમે કે આ ખાપરી નદી જે આહવા ખાતેથી નીકળે, આ આહવા ખાતેથી જે વઘઈ તરફ જઈ રહી છે, ખાપરી નદીની અંદર ધસમસતો પ્રવાહ અને ધૂલચોંદ ગામથી આમસર વલણ સહિતના આ 12 થી 14 જેટલા ગામો હાલ સંપર્ક વિહોણા થવા પામ્યા છે. ખાસ કરીને વહીવટીતંત્ર દ્વારા અનેક વખત અપીલો પણ કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ રહદારી આ જે પાણીમાં ડૂબેલા જે બ્રિજ છે એનો ઉપયોગ ના કરે, વૈકલ્પિક માર્ગનો ઉપયોગ કરે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લાની અંદર છેલ્લા આ 24 કલાકથી સાર્વત્રિક વરસાદને પગલે જે હાલ ડાંગ જિલ્લાની સ્થિતિ છે એ જોવા મળી છે. અને ખાસ કરીને આહવા, વઘઈ, સાપુતારા, સુબીર સહિતના વિસ્તારોની અંદર ભારે વરસાદને પગલે 20 થી 22 જેટલા કોઝવેઓ જે ડાંગ જિલ્લાના પાણીની અંદર ગરકાવ થવા પામ્યા છે. જે અંતર્ગત વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ વૈકલ્પિક માર્ગની જે સૂચના આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જે અંબિકા નદી અને પૂર્ણા નદીની અંદર હાલ જે પૂરની સ્થિતિ જોતા આવનાર 24 કલાક નવસારી માટે, નવસારી શહેર અને નવસારી જિલ્લા માટે ખતરાની ઘંટી સમાન કહી શકાય એમ છે ચોક્કસપણે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ડાંગ. તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આવશે અમદાવાદ. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી અમદાવાદમાં કરશે 21 જૂને. આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી કરશે. પ્રહલાદનગર ગાર્ડન ખાતે યોગ દિવસની ઉજવણીમાં હાજરી આપશે. તો સવારે 7 કલાકે ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ આયોજિત કાર્યક્રમમાં તેઓ હાજરી આપશે. આવતીકાલે રાત્રે 8 કલાકે તેઓ અમદાવાદ પહોંચશે. ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં મૃતકોના પરિવારજનોની મુલાકાત લીધી. રામપુરાના વતની અને લંડન નિવાસી મૃતક દંપતીના પરિવારની મુલાકાત લઈ સાંત્વના આપી. રામપુરા ખાતે રહેતા પરિવારનો દીકરો અને વરવધુ આ ઘટનામાં મોતને ભેટ્યા હતા. સંઘવીએ કહ્યું કે દીકરાને ગુમાવવો પિતા માટે ખૂબ જ દુઃખની ઘડી. તો અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટના મામલો જામનગરના દંપતીનું DNA ટેસ્ટ બાદ મૃતદેહ આવ્યા. મૃતક દંપતીની જામનગરમાં અંતિમ યાત્રા નીકળી. શૈલેષભાઈ પરમાર અને નેહલબેન પરમારની અંતિમ યાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં જામનગરવાસીઓ જોડાયા. અંતિમ યાત્રામાં સાંસદ પૂનમબેન માડમ, મેયર, શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ બીનાબેન કોઠારી સહિતના અગ્રણીઓ પણ જોડાયા. हम सब इसी शौक में थे जब हमें ये न्यूज़ मिला तो हमें कुछ मालूम नहीं है. हम तुरंत अहमदाबाद पहुंचने के लिए निकल गए थे. वहां जाके हमें मालूम पड़ा कि इतना दर्दनाक हादसा है कि वहां कोई किसी की बॉडी है या नहीं है, कोई जिंदा है या नहीं है, हमें कुछ मालूम नहीं है. જામનગરમાં આજે અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા દંપતી છે શૈલેષ પરમાર અને તેમના પત્ની નેહલ પરમાર, તેમના મૃતદેહ આવી પહોંચ્યા છે. DNA ટેસ્ટ બાદ એમની અંતિમ યાત્રા છે તે જામનગરમાં નીકળી છે. જે પ્રકારના દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો, હાલ પતિ પત્નીની સજોડે જે અંતિમ યાત્રા છે તે નીકળી છે. અંતિમ યાત્રામાં અશ્રુનો દરિયો છે તે વહ્યો છે. ખાસ કરીને જે શૈલેષભાઈ પરમાર અને નેહલબેન પરમાર એ હરિનામ લેતા હતા ત્યારે તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળી છે. ત્યારે પણ જે ભાગવત ગીતાના શ્લોક છે એ શ્લોક સાથે આ અંતિમ યાત્રા નીકળી છે. આવી રીતે થઈ શકે, આવું એર ક્રેશ પણ થઈ શકે. આજે જામનગરનો આ પરિવાર છે, લંડન બેઝ શૈલેષભાઈ અને નેહલબેન, શૈલેષભાઈ અને નેહલબેન છે, એમને સદગતિ આપે. તો દંપતીની અંતિમ યાત્રામાં પૂનમબેન માડમ પણ પહોંચ્યા હતા. તમામ લોકો પરિવારના જોડાયા. અશ્રુભીની આંખે આ પરિવારે તેમને વિદાય આપી હતી. અમદાવાદ પ્લેન દુર્ઘટનામાં તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. જામનગરના દંપતીનું મોત થયું હતું. તો તમામ પરિવારના સભ્યોમાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.